designed to be simple, superior, and super fast. It starts with 14 different Bitcoin packages that you can purchase. These packages start at just $25 USD and go all the way up to $100,000. The first two packages, $25 and $50, fall under the Infinity Line portion of the Bitlocity plan. One straight line consisting of every single person who joins the Bitlocity community across the entire world. You purchase the $25 package and are placed in the line with an exact timestamp. Someone on the other side of the world might join 1 second after you. They are placed directly behind you in line, and that process goes on and on. You receive a $25 payment from the two people directly behind you. One of the payments will be sent directly to your Bitcoin wallet as profit. The other payment will buy you a new position at the back of the line. As the line continues to grow and as more people continue to cycle around back behind you, this process can happen again and again and again, allowing you to earn $25 or even $50 Bitcoin payments an infinite number of times, even if you have never recruited anyone. Starting at the $75 package and going all the way up to the $100,000 level, you now get to participate in our dual-sided maximum leverage portion of the Bitlocity plan. On the left side is our high-powered unilevel, where everyone you personally refer takes the next available frontline position. Once they upgrade to the $75 level or above, the unilevel will start to be flooded with Bitcoin. All of the payments from all of the people on your front line are yours to keep and are instantly set to your Bitcoin wallet. This is regardless of how big the payments are and of what level you are at the time. The only exception will be the payments from your 3rd and 10th personal referrals. Those payments pass up to your personal sponsor. This is an awesome feature because it means that the 3rd and 10th referrals of all of your people will be passing up all of their unilevel payments to you. On the right side is our 1x3 speed matrix with your position at the top and 3 open positions directly under it. The first payment to enter the matrix is 100% yours and is sent to your Bitcoin wallet. The second payment is also 100% yours. The third payment goes up to your sponsor and will cycle you, opening up a brand new matrix for you under your sponsor. This can happen again and again, creating an endless stream of Bitcoin flowing into your wallet. The best part is that every time you upgrade to a package of $75 or higher, you open up a brand new speed matrix at that level. So eventually, you could have 12 different matrices all operating at the same time, sending Bitcoin payments to your wallet so rapidly that every time you refresh your screen, the balance goes up. So, how do we send the payments from your referrals into your dual-sided compensation plan? It's simple. Every upgrade of $75 or higher, say that you have purchased all the packages up to the 1,000 level, and now one of your personal referral upgrades to the 1,000 level as well. এটা তো সিস্টেম দেখে মনে হলো বাংলাদেশের যে একটা কোম্পানি ছিল না ডেস্টিনি, অনেকটা ওরকম না? ভিডিওটা দেখে কি মনে হলো আপনাদের? স্যার সেম, একদম সেম কোয়ালিটির। ডেস্টিনি সম্বন্ধে যারা জানেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন, কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে যে যে ফর্মটা দিছে এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে, অর্থাৎ সাইন আপ ফর্ম দিছে একটা, তাই না? কোথায় এটা? এটা এই যে এটা লগইন, লগইন বিটলসিটি ইন সাইন আপ রেফারেল রেফ। ওকে দেখি, সেই ফর্ম কোনটা? এটা, এই যে এটা। জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, আপনাকে কি কি ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে আমি বলে দিই। আপনাকে কালেক্ট করতে হবে হচ্ছে স্পন্সর ইমেল হচ্ছে এটা, জন স্পন্সর ইউজার নেম হচ্ছে এটা, ইউজার নেম, ইউর ইউজার নেম মানে হচ্ছে ক্রিয়েট ইউর অ্যাকাউন্ট, ইউজার নেম দিতে হবে, ইউর ইমেল, ইউর ফার্স্ট নেম, ইউর লাস্ট নেম, ইউর মোবাইল নাম্বার, তারপর এটা এখানে মানে পাসওয়ার্ড, এটাও পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড, হ্যাঁ পাসওয়ার্ড রিকোয়ার্ড, এখানে পাসওয়ার্ড থেকে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, কোন কান্ট্রি হতে হবে? স্যার যে কোনো কান্ট্রি স্যার, বাট ইন্টারেস্টেড পিপল হতে হবে স্যার। মানে ওর যে এটা এই সাইটটাতে মানে ইনভেস্ট করবে এরকম কাউকে হচ্ছে।
আচ্ছা, আপনার কাছে হচ্ছে ওই যে ফরেনারের নাম দিয়ে ইমেল আছে না? জি জি স্যার, স্যার বলছে যে ফেক দিলে চলবে না স্যার। ফেক দিলে চলবে না? জি স্যার। তাহলে ইন্টারেস্টেড পিপল, জি স্যার। বিট লো সিটি। আচ্ছা, ও কেমনে বুঝবে যে ফেক? বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে আপনার এই বিটলো সিটিতে মানে বিটকয়েন, এটা ক্রিপ্টো কারেন্সি রিলেটেড হচ্ছে ইয়া। আর এগুলোতে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড পিপল আপনি ইয়া থেকে পাইতে পারেন, গুগল থেকে আমরা পাইতে পারি ক্রিপ্টো কারেন্সি ইন্টারেস্টেড পিপল। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে তো ইউজার নেম দিতে হবে একটা। ইউজার নেম তো আসলে যে ব্যক্তির ইমেল অ্যাড্রেস যে চালাবে সে দিবে ইউজার নেম, তারপরে সে ইমেল অ্যাড্রেস দিবে। ফর্মের যে হচ্ছে ফরম্যাটটা, মানে এই ফর্মের যে ফরম্যাটটা দেখতে পাচ্ছি, এটা সরাসরি কি করবে, ওই ব্যক্তি এসে এখানে ওর ইউজার নেম দিবে, ওর ইমেল অ্যাড্রেস দিবে, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিবে, মোবাইল নাম্বার দিবে, পাসওয়ার্ড ও নিজে দিবে, দিয়ে জি ক্রিয়েট স্যার। অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবে। তাহলে এটার সঠিক পন্থা হচ্ছে, তাহলে আপনাকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে ইন্টারেস্টেড পিপলদের ইমেল অ্যাড্রেস। করে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই ফরম্যাটের এইরকম একটা টেমপ্লেট, HTML ইমেল টেমপ্লেট বানাইতে হবে আপনাকে এই ফরম্যাটের। হ্যাঁ, যেখানে কি করবে, পারসন, ইউজার নেম, ইমেল অ্যাড্রেস, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম, মোবাইল নাম্বার যদি ইন্টারেস্ট হয়, এবং এখানে কিছু কন্টেন্ট অ্যাড করতে হবে যে আসলে এটা কি, এদের সার্ভিসগুলো কি। হ্যাঁ, আপনাকে একটা টেমপ্লেট ক্রিয়েট করতে হবে, টেমপ্লেটের করে আপনাকে একটা ক্যাম্পেইন করতে হবে। দেখা যাবে যে ওই আপনি যদি মেলচিম দিয়ে একটা ক্যাম্পেইন সেট আপ করেন, আপনি ইউএসএ তে করলেন বা আপনি ইউকে তে করলেন, ইউএসএ তেই করেন। এটা কোন দেশের কোম্পানি দেখে নিই। ওয়াচ সলিউশন। স্যার বায়ারটা হল নাইজেরিয়ান বায়ার স্যার। কোনটা বায়ার? নাইজেরিয়ান? স্যার এইটা। এটার বায়ার নাইজেরিয়ান? জি স্যার। আহ, স্যার বাজেট মেবি অনেক কম, স্যার একটু বাজেটটা দেখে নিন। ওভাবে কাজ স্যার করা যাবে। স্যার 20টা হচ্ছে সাইন আপ করাতে হবে, মাত্র 2000 দিবে। আমি স্যার অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিতেছি। অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিছে? জি স্যার, 5 দিন টাইম দিছে। স্যার এই ভিডিওটা প্রমোট করলে হয় না স্যার? ওই ভিডিওটা প্রমোট করলেও হয়, কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভিডিওটা আমরা এই ভিডিওটা এবং ফর্মটা এই দুটোই আমরা হচ্ছে একটা টেমপ্লেট ক্রিয়েট করতে হবে। টেমপ্লেট ক্রিয়েট করে আমাদেরকে একটা ক্যাম্পেইন করতে হবে। এই ক্যাম্পেইনে যেটা মনে করেন যে কয়েকটা ফর্ম আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা করলাম, আমরা আমাদেরকে কিন্তু ক্যাম্পেইনের দেখা যাবে যে মেলচিম দিয়ে করলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে কে এই ফর্মটা পূরণ করলো, কে ক্লিক করলো, তাই না? ডকুমেন্ট জি স্যার। ডকুমেন্টেশন গুলো বায়ারের কাছে চলে যাবে, বুঝতে পারবে। আপনি এখন যেটা করবেন, আপনি যেটা আপনাকে একটা বুদ্ধি দেয়, সেটা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট হচ্ছে ইউএসএ এর হচ্ছে ভ্যালিড ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্টারেস্টেড পিপল, অথবা আপনি এই ধরনের নিশ নিয়ে কাজ করতে পারেন। ওয়েট, আপনার ইউএসএ নাগরিক সিটিজেন হলেই হলো। ইউএসএ এর কিছু ইমেল অ্যাড্রেস মিনিমাম 500টা থেকে 1000টা ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস নেন, সবগুলো ভ্যালিড হবে। ভ্যালিড করা, ভ্যালিডেশন চেক করার পরে, আর আপনি তো ভ্যালিডেশন চেক করতে পারেন, আমাদের সফটওয়্যার আছে সুপার ইমেল ভ্যালিডেটর, সেটা দিয়ে আপনি পার্সোনাল ইমেলগুলো, বিজনেস ইমেল নয়, পার্সোনাল লিডগুলো আপনি ভ্যালিড করে নেন। নেওয়ার পরে ওই 1000টা ইমেল আপনি কি করবেন, কি মেলচিম দিয়ে একটা ক্যাম্পেইন করেন, সুন্দর করে একটা টেমপ্লেট বানান, এবং এই ভিডিওটা, এখানে যে ভিডিওটা দিয়েছে, এই ভিডিওটা ওই টেমপ্লেটের মধ্যে আপনি সেট আপ করে দেন। আমি দেখাইছিলাম না ভিডিও কিভাবে সেট আপ করতে হয়, দেখাইছিলাম? জি স্যার। হ্যাঁ, ওই ভিডিওটা দিয়ে দিবেন, আর নিচে হচ্ছে আপনার এই ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন যে ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড প্লিজ সাইন আপ দ্য ফর্ম। ঠিক আছে? যদি সে ইন্টারেস্ট মানে হয় এই ইয়েতে, বিজনেসে, তাহলে ফর্মটা পূরণ করবে, তো ক্লিক করবে ওখানে, মনে করেন যে সাইন আপ দ্য ফর্ম, ওই যে সাইন আপের অপশনে, সাইন আপে যখন ক্লিক করবে এই ফর্মটা চলে আসবে। তো আপনি এই ফর্মের ইউআরএলটা ওই সাইন আপের বাটনে, সাইন আপ নামে একটা বাটন দিবেন, সেখানে ওই ফর্মটা দিয়ে দিবেন। ওকে?
আপনি কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আপনার 5 দিনের জি সময়, আপনি স্যার। মিনিমাম আজকে 1000 টা ক্যাম্পেইন করবেন, কালকে 1000 টা ক্যাম্পেইন করবেন, 5 দিনে 5000 টা ক্যাম্পেইন করবেন। এই 5000 ক্যাম্পেইনে যতগুলো আসে সবগুলো আপনার বেনিফিট। পারবেন না? জি স্যার। জি স্যার। করুন। এভাবে একটা টেমপ্লেট ক্রিয়েট করুন, সেন্ড করার আগে টেমপ্লেটটা আমাকে দেখাবেন, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে। আচ্ছা, আর কার কোনো সমস্যা? স্যার পরে ওই ভাইয়ারকে আমি দিছি, স্যাম্পল দিছি, তো ঘুমাই গেছে, এখন ঘুম থেকে উঠে না। পরে পরে ও ঘুমাই গেছে স্যার। ও আমার কাছে গুগল শিট চাইছিল, দিলাম। তো পরে দেখলাম যে ও চলে গেছে, ঘুম গেছে, একটু লাইন অফ করে দিই। আর্টিকেল সাবমিশন সাইট আপনি পাইছেন? জি স্যার, আপনি যেটা দিচ্ছেন না ওটা, প্লাস হচ্ছে আমি গুগল রিসার্চ করে এরপর করছি, আছে আর্টিকেল সাবমিশন হেল্প দিছিলাম ফ্রান্স, ওইটাকে আবার কনভার্ট করে ফ্রান্সের ল্যাঙ্গুয়েজে করে সার্চ করেছিলাম। তারপরে সে সিটিকে গিয়ে কান্ট্রি চেঞ্জ করে দিছিলাম। কিছু পাইছিলাম আর কি, 5টা স্যাম্পল দিছি জাস্ট। আচ্ছা, নাকি ওর এমন টেন্ডেন্সি যে আসলে সবার কাছ থেকে স্যাম্পল নিয়ে ও পালাই যাবে, সেই বুদ্ধি ওর। এডিটর, ও আবার নিজে নিউ সেলার না, বুঝতে পারছি, বন্ডামি। পাকিস্তানি। আচ্ছা, পাকিস্তানি তো হয়েছে। দাঁড়ান, ও আর অর্ডার করবে না, ও স্যাম্পল নিয়ে ভাগে যাবে। আচ্ছা শুনুন, দেখেন আমরা হচ্ছে ওই যে আপুর কাজটা দেখাই। আমরা লিঙ্কডইন সেলস নেভিগেটর ব্যবহার করি। আচ্ছা, আপুর নিশ কি ছিল যেন? কান্ট্রি ম্যানেজার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। হ্যাঁ, এটাই ভাইয়া। মিটে আমি হচ্ছে ওনার রিকোয়েস্ট, বায়ার যে মেসেজটা করছিল ওই মেসেজটাও দিছি ম্যানেজারের প্রথমে। এটার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন? অ্যাপ্লাই করছি, জি ভাইয়া। Looking for email of country manager, managing director, country director, general manager in branch of Japan, China, Singapore. মানে জাপান, চায়না, সিঙ্গাপুর from US and Europe head office। আচ্ছা, ইউএস এবং ইউরোপ হেড অফিস থেকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে। No SQ headquarter in the target country. I have one restriction and I hope it's clear for you. I don't want any lead from LinkedIn Sales Navigator. I want from another platform. No LinkedIn. So don't write me if you search lead in LinkedIn. Thank you. তো বলে দিয়েছে লিংকডইন। জি ভাই, আরেকটা পিকচার দিছে ওখানে, আবার লিংকডইন আইএন দিয়ে, মানে পিএনজি একটা পিকচার দিয়ে, মানে ওখানে ক্রস দিয়ে দিছে, মানে গোল দিয়ে, মানে ক্রস একটা থাকে না, মানে সাইন থাকে যে, মানে বৃত্ত আর মাঝখানে ক্রস, এরকম একটা দিয়ে দিছে, মানে বয়কট যেটাকে বলে। হ্যাঁ, অ্যাটাচ করে দিছে। জি ভাইয়া, মানে লিংকডইনকে বয়কট করছে। হ্যাঁ, এখন তো লিংকডইন ছাড়া তো উপায় নাই। আচ্ছা, আমি দেখলাম বলতেছি লুকিং ফর ইমেল অফ কান্ট্রি ম্যানেজার, কিন্তু ওর হচ্ছে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন হচ্ছে ফ্রম ইউএস এন্ড ইউরোপ। না, এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ইউএস এন্ড ইউরোপ, হেডকোয়ার্টার এরকম হবে, কিন্তু হচ্ছে মানে এই কোম্পানিগুলো হবে ইউএস এন্ড ইউরোপে, ইউরোপ বেস, হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে জাপান, চায়না, কান্ট্রি ম্যানেজার, কান্ট্রি এগুলো হচ্ছে জাপান, চায়না, সিঙ্গাপুর। কিন্তু ভাই পরের মেসেজটাতে আবার অন্যরকম। না, ওই সেম কথাই লিখছে, এটা না, একই কথাই লিখছে। ওইটা এই যে এখানে বুঝাই দিচ্ছে, এই যে
এই যে এখান থেকে বাট ফ্রম কোম্পানি ব্রাঞ্চ, বাট ফ্রম কোম্পানি হু আর বেস ইন দা, এই যে ইন অল দা ওয়ার্ল্ড বাট নট ইন দা কান্ট্রি, মানে সিঙ্গাপুর, চায়না আর হচ্ছে জাপান নয়, ঠিক আছে? সেটা কি হতে হবে? ইন অল দা ওয়ার্ল্ড। এখানে আবার বলেছে, সেটাই বলছে যে ইউএস এন্ড ইউরোপ। আর ইউএস এন্ড ইউরোপের যে এইসব কান্ট্রির যে প্রোডাক্টগুলো, এগুলো অল ওভার দা ওয়ার্ল্ডে বিজনেস করে, ঠিক আছে? একটু জটিল আছে। এখানে আবার বলে দিছে বিগ কোম্পানি, অলসো নট এ বিগ কোম্পানি লাইক, অলসো নট বিগ কোম্পানি লাইক, হ্যাঁ কোকা-কোলা, এটা গুলো হচ্ছে ভাই অনেক বড় বড় কোম্পানি, যে লেস দেন 5, মানে যেগুলো হচ্ছে 5000 এমপ্লয়ি নিচে। আর এটা তো সেলস নেভিগেটর দিয়ে তো ফিল্টার করাটা খুব সহজ হয়। হ্যাঁ ভাইয়া, কিন্তু উনি যে কেন ইয়ে করছে, পরে আমি বলছি যে আপনার কি কোম্পানি লিস্ট আছে নাকি, তাহলে আমি চেক করতে পারি, বলছি নো। আচ্ছা সমস্যা নেই, দাঁড়ান। ম্যানেজার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কান্ট্রি ডিরেক্টর। আমরা প্রথমে হচ্ছে ইমেল অফ কান্ট্রি ম্যানেজার, ইমেল অফ কান্ট্রি ম্যানেজার। আমরা হচ্ছে ম্যানেজার দিয়ে আগে খুঁজি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আচ্ছা, কান্ট্রি ম্যানেজার দিয়ে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা সার্চ করি, দেখি কি আসে। আচ্ছা, কান্ট্রি ম্যানেজার। এখানে আমাদের একটু ব্রেন খাটাইতে হবে, সেটা হচ্ছে কান্ট্রি ম্যানেজার ইউএসএ লিখবো এখানে, ইউএসএ। কিন্তু আমরা যখন এইখানে কান্ট্রি সিলেক্ট করে দিব, তখন দিব হচ্ছে জাপান, 3টা কান্ট্রি না, চায়না, সিঙ্গাপুর, জাপান, চায়না, সিঙ্গাপুর। এই ধরনের কাজ করছিলেন কেউ কখনো? ওই যে আপনি না কে জানি একদিন হচ্ছে বললেন যে ইউএসএ এর পারসন, কিন্তু ইউএসএ এর অধিবাসী হতে হবে, কিন্তু জব করে হচ্ছে ইউকে তে। এই ধরনের একটা কি যেন একটা কাজ ছিল। জি স্যার, আমি বলছিলাম স্যার। ওইটা চায়না, এটা ছিল চাইনিজ স্টুডেন্ট, মানে আমেরিকাতে লেখাপড়া করে। অনেকটা ওইরকম না? জি স্যার, অনেকটা ওইরকম। কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবে ফিল্টার করছিলাম। দেখো, চায়না, জাপান, সিঙ্গাপুর। হ্যাঁ, এটা শিখে নেন, এটা অনেক কাজে লাগবে। হায় হায়, কি করলাম? ও, লোকেশন দিয়ে দিয়েছি, 3টা লোকেশন, পিপল দিলাম, আর কান্ট্রি আছে, ম্যানেজার আছে ইউএসএ। 3টে লোকেশন দিছি কিন্তু কান্ট্রি ম্যানেজার। ওকে, সেলস নেভিগেটর দিয়ে সার্চ করি। এখানে এসে এই যে সার্চ উইথ সেলস নেভিগেটর, পেনিয়রের জন্য সবাই অ্যাপ্লাই করছেন? পেনিয়র অ্যাকাউন্ট সবার অ্যাপ্রুভ করছে? কেউ কথা বলে না স্যার, আমারটা আগে ছিল অ্যাকাউন্ট। আপনার ছিল? জি স্যার। আচ্ছা, ওটা থেকে কার্ডও আছে? না স্যার, ওটা তো কোনো ডলার উইথড্র করা হয় না, এই জন্য স্যার কার্ড নাই। পিএনআর তো অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করছে, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে যে আমরা যখন ভেরিফিকেশন আর হিস্টরিতে যাচ্ছি, ওখানে শুধু স্মার্ট কার্ডটাই অ্যাপ্রুভ দেখাচ্ছে। আর যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক নেম, তারপরে যে আমাদের বিজনেস প্রোফাইলটা দিলাম, আরো কয়েকটা দিলাম, ওগুলো তখন আন্ডার রিভিউতে আছে। তো আমরা কি টাকা উইথড্র দিতে পারবো এখন? হ্যাঁ, অ্যাপ্রুভ করছে মানে আপনি দিতে পারবেন, সমস্যা নাই। আপনার কি ডলার যোগ হয়েছে?
জি ভাই, আমার এখানে $32 আচ্ছা আছে। আপনার লাইভ হচ্ছে, আমরা উইথড্র দিব, সমস্যা নেই। এটা শেষ করে আপনার কাছে যাচ্ছি আমি। কান্ট্রি ম্যানেজার ইউএসএ, এটা কি আমরা ভাই সেক্ষেত্রে কি আমরা যখন আমাদের যদি $100 হয় সেক্ষেত্রে কি আমরা মাস্টার কার্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? এগুলো তো আন্ডার রিভিউতে থাকে তবুও। হ্যাঁ পারবেন। ও আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ। ভাইয়া মানে প্যানেলে কি ডলার না হলে পরে কার্ডে অ্যাপ্লাই করা যায় না প্রিপেইড হিসেবে? $100 ট্রানজেকশন দিতে হবে, নতুন রিকোয়ারমেন্ট। মানে প্রিপেইড কার্ডে যেহেতু তো দেখলাম যে অ্যাপ্লাই সম্ভবত করা যেতে পারে, একটু ইয়ে করে যদি মানে প্রিপেইড যেটা ওটা তো পোস্টপেইড না, প্রিপেইড যেটা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ওখানে ট্রান্সফার দিয়ে করে নেওয়া যাবে না? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার দিবেন কোথায়? প্যানিয়ারে মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কি আপনার 100 ইউএসডি আছে? ওটা তো বিডি টাকাতে আছে, ওটা কি ট্রান্সফার করা সম্ভব, করে নেওয়া সম্ভব? তো আপনি টাকাকে আপনি হচ্ছে কনভার্ট করে ইউএসডি তে কনভার্ট করতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও ওটার সহজ উপায় হচ্ছে আপনি ডলার কিনেন। আপনার যদি ডলার লাগে আপনি হচ্ছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সমস্যা নাই। কারো যদি $100 করে ডলার লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, ডলার দেওয়া যাবে। স্যার আমি একটা রিকোয়ারমেন্ট দেখছিলাম স্যার, ওরা বলছে স্যার মার্কেট প্লেস থেকে টাকা নিতে হবে তাহলে ওরা মাস্টার কার্ড দেবে। হ্যাঁ মার্কেট প্লেস থেকে ডলার হচ্ছে ট্রানজাকশন করতে হবে স্যার, উইথড্র দিয়ে আপনি ফাইবারে নিয়ে যাবেন। মানে আমার কাছ থেকে লিগালি, মানে যেটা লিগ্যাল নিয়ম সেটা হচ্ছে আপনি মার্কেট প্লেস থেকে $100 ট্রানজাকশন দিলেন পায়োনিয়ারে চলে গেল $100, চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি হলেন, আপনি কার্ডটা অর্ডার করার জন্য আপনি যোগ্যতা অর্জন করলেন, মানে আপনি ইলিজিবল হলেন, ঠিক আছে? ওই অপশনটা তখন আপনার জন্য ক্লিকেবল হয়ে যাবে যে অর্ডার ইওর কার্ড, ঠিক আছে? যখন আপনি অর্ডার নাও ক্লিক করবেন তখন দেখা যাবে যে আপনি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস, এটা হচ্ছে লিগ্যাল প্রসেস, ঠিক আছে? এই প্রসেসটা অবলম্বন করাটাই বেস্ট হয়ে হবে আপনাদের জন্য। কার্ড কেমন কাটে আমাদের মাস্টার কার্ড? বাৎসরিক চার্জ হচ্ছে প্রত্যেক বছরেই $29 সামথিং কেটে নেবে। আর হচ্ছে আপনি যত ডলারই আপনি ট্রানজাকশন দেন না কেন, এখানে দুই ভাবে হচ্ছে ট্রানজাকশন দেয়া যায়। একটা হচ্ছে আপনার 20-15 মিনিটের মধ্যে আপনার পেনিয়ারে চলে যাবে মার্কেট প্লেস থেকে ডলার, সেটার জন্য আপনার $3 চার্জ কাটবে, $3। আর যদি আপনি চান যে হচ্ছে 2 বিজনেস ডেজ, মানে 2 দিনের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে যোগ হবে, আপনি মার্কেট প্লেস থেকে ট্রানজাকশন দিলেন পেনিয়ারে, তাহলে আপনার মাত্র $1 চার্জ কাটবে। আপনি যত ডলারই ট্রানজাকশন দেন না কেন, আপনি $5000 যদি ট্রানজাকশন দেন ওই $1 চার্জ কাটবে। আপনি যদি $20 ট্রানজাকশন দেন ওই কি করবে, ওই $1 চার্জ কাটবে। বুঝতে পারছেন? জি ভাই, ক্লিয়ার? ওকে, দেখেন কান্ট্রি ম্যানেজার ইউনাইটেড স্টেট, কান্ট্রি ম্যানেজার ইউএসএ, ইউনাইটেড কিংডম, জেনারেল ম্যানেজার ইউএসএ। আমরা যদি কান্ট্রি ম্যানেজার ইউনাইটেড স্টেট এটা লিখে সার্চ দেই, 2K প্লাস রেজাল্ট আছে, 2K প্লাস। এবং এখানে চায়না, জাপান, সিঙ্গাপুর দেয়া আছে। আমরা একটু টাইটেলে যাই। কান্ট্রি ম্যানেজার, মাত্র 46টা। আচ্ছা ওনার ইয়াগুলা বলুন তো আপু। কান্ট্রি ম্যানেজার, তারপরে কান্ট্রি ডিরেক্টর, জি, আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কান্ট্রি ম্যানেজার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই তিনটা? জি। 122টা রেজাল্ট কেমনে সম্ভব? আচ্ছা দেখি তারপরেও দেখি।
কান্ট্রি ম্যানেজার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইন জাপান। এখানে আবার বলছে যে ইনভলভ কান্ট্রি ম্যানেজার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কান্ট্রি ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজারও আছে, জিএম, জেনারেল ম্যানেজার। আচ্ছা এইটাতে হ্যাঁ এখানে আছে জেনারেল ম্যানেজার। কোম্পানি সাইজটা কি ছোট, মানে 5000 হ্যাঁ ওটা তো সিলেক্ট করে দিলে আরো থাকবে না, ওটা থিঙ্ক করতেছি। আচ্ছা শুধু ম্যানেজার দিই, বাড়ছে একটু। আচ্ছা এখানে তাহলে কান্ট্রি ম্যানেজার শব্দটা দিব না, এখানে দেব ইউনাইটেড স্টেটস। ওকে গুড। ইউনাইটেড স্টেটস, এখানে দিব হচ্ছে অর ইউরোপিয়ান কান্ট্রি। ইউরোপিয়ান তো দিলে আসবে না, এখানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোকে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিতে হবে। আমি মনে করেন যে এখানে আগে ইউএসএটাকে বেশি স্পেসিফিক করি, মানে ইউনাইটেড স্টেটস অথবা ইউএসএ, যে সমস্ত প্রোফাইলে ইউনাইটেড স্টেটস অথবা ইউএসএ লেখা আছে আমরা সেই ধরনের প্রোফাইলগুলো রিসার্চ করব। এজন্য অর দিলাম, ইউএসএ দিলাম, দিয়ে সার্চ করেন এখন। আচ্ছা এতগুলো রেজাল্ট। আচ্ছা দাঁড়ান তাহলে এখান থেকে দাঁড়ান একটা করে রিসার্চ করি। যেমন হচ্ছে এটা প্রথম প্রোফাইলটা দেখেন, ম্যানেজার, সেলস ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার, অপারেশনস জেনারেল ম্যানেজার। ও আমাদের আরো তো ইয়ে আছে, কোম্পানি হেড কাউন্ট কি হতে হবে, লেস দেন 5000। জি তাহলে আমরা এখান থেকে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো, মানে নট বিগেস্ট, সেলফ এমপ্লয়েড হলে হবে, বুঝতেছেন লেস দেন 5000। ও তো বলে নাই যে হচ্ছে ছোট হলে হবে না, ও বলছে লেস দেন 5। লেস দেন মানে এটাও নেওয়া যাবে, এটাও নেওয়া যাবে, তারপর এটাও নেওয়া যাবে, তারপর এই 51 থেকে 200 এটাও নেওয়া যাবে, 201 থেকে 500 এটাও নেওয়া যাবে, 501 থেকে 1000 এটা নেওয়া যাবে, তারপর 1001 থেকে 5000 পর্যন্ত। 5000 এর উপরে নেওয়া যাবে না, এটাও নেওয়া যাবে। তাহলে এই দুইটা নেওয়া যাবে না, এই দুইটা আছে বড় বড় কোম্পানি। তো ফিল্টার করলাম, 15K রেজাল্ট আছে। এখন এইখান থেকে আমরা এই যে ম্যানেজারটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি আপাতত। যেমন এটা কান্ট্রি ডিরেক্টর, লুক জ্যাসন জি টাওয়ার, ও কিন্তু কান্ট্রি ডিরেক্টর, কোথাকার, চায়নার, কিন্তু কোম্পানির নাম কি, ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অফ পিচ। দ্যাট ইজ, এটাই কিন্তু এই ধরনের পিপল গুলো হচ্ছে আপনার বাইরের হচ্ছে টার্গেটেড। আপনি কি বুঝতে পারছেন? মানে সে কিন্তু অরিজিনালি কার এমপ্লয়ার, ইউনাইটেড স্টেট ওই কান্ট্রির এমপ্লয়ার, কিন্তু কোথায় জব করে, চায়নাতে জব করে। এখন সে কিন্তু আবার কে, তার কিন্তু হচ্ছে ইয়ার কিন্তু কান্ট্রি ডিরেক্টর, তার মানে আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিলে গেছে। ওকে, তো এই ধরনের কিছু লিড আমরা এখন খুঁজে খুঁজে দিব। যেমন এটা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমরা যদি হচ্ছে আপনার এটা আছে, এক্সটেনশনটা আছে না ভাইয়া, ডাউনলোড
করা যাবে সেলস কিউএন। আপনার তো সবগুলোর ফিউচার টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে নাই। এটার নাম কি বলুন তো? সেলস কিউএন। সেলস কিউএল ইনস্টল দেন। দেখেন এখানে একটা নাম্বার দেখাচ্ছে আর ইমেল দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা 87% পসিবল। চেক করে দেখুন তো এটা ভ্যালিড না ইনভ্যালিড। আচ্ছা, এরকম পিপল আরো আছে। লুক, উপর থেকে দেখাই। এই যে জেনারেল ম্যানেজার, এই ব্যক্তিটা দেখেন, জেনারেল ম্যানেজার দেখেন, ইউনাইটেড স্কোপ চায়না, ইউনাইটেড স্কোপ চায়না। এটা ভ্যালিড দেখাচ্ছে, মানে ভ্যালিড। গুগল যে সেম করে নাই, কিন্তু সবগুলো আইকন করা আছে, শো করা আছে। আচ্ছা দেখেন, এক্সপিরিয়েন্স জেনারেল ম্যানেজার উইথ দ্য ডেমনস্ট্রেটেড হিস্টরি অফ ওয়ার্কিং ইন দ্য মেডিকেল ডিভাইস অফ optical industry, skilled in strategic sourcing business, country planning, global sourcing business, process improvement and logistics. Hello? সাউন্ড হচ্ছে কই থেকে? একটা অবস্থা। আপনারা কেউ নিষেধ করলেন না কেন ওনাকে? আমাকেই নিষেধ করা লাগে? আপনাদের ডিস্টার্ব হয় না সাউন্ডে? বুঝতে পারছিলাম না কোথা থেকে আসছে। এই যে আশাদুল ইসলাম ভাইয়ের ওখান থেকে। আচ্ছা দেখুন, উনি হচ্ছে strong operations professional with master's degree focus on operations supply chain management from University of উইসকনসিন স্টাউট। আচ্ছা যাই হোক, ওনার ইয়েটা দেখে বুঝলাম হচ্ছে ইউনাইটেড স্কোপ চায়না, মানে ইউনাইটেড স্টেটের মানে ইউনাইটেড স্কোপ চায়না, সম্ভবত আমেরিকান কোনো কোম্পানির হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আছে উনি। কোথায় আছে? চায়নাতে আছে। দেখেন, চায়না অপারেশন জেনারেল ম্যানেজার অ্যাট ইউনাইটেড স্কোপ এলএলসি, 2 years 6 months। ওকে, চায়না অপারেশন জেনারেল ম্যানেজার, এই যে ইউনাইটেড স্কোপ এলএলসি। আচ্ছা খেয়াল করেন, এটা কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে, দেখতে পাচ্ছেন? ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেট। তার মানে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু সার্থক। আমরা যে স্ট্র্যাটেজি বা যে ফর্মুলা প্রয়োগ করছি, ওই ফর্মুলা অনুযায়ী কিন্তু ক্লায়েন্টের অডিয়েন্স কিন্তু পাচ্ছি না? এবং এরা কিন্তু প্রত্যেকেই ইউনাইটেড স্টেটের কোনো না কোনো কোম্পানিতে জব করে। আপনার সেলস নেভিগেটর আছে? না ভাই নেই। সেলস নেভিগেটর নাই আপনার? তাহলে কিভাবে কি হবে? আচ্ছা, নতুন করে আপনাদের কি কারো কোনো অর্ডার আসছে? নিউ লিস্ট। এর সর্বোচ্চ আর্নিং কার? শাকিল ভাই স্যার। শাকিল সরকার? জি স্যার। ওনার প্রোফাইলে রিভিউ কয়টা? দুটা। টোটাল আর্নিংস? এখন আমরা এডিতে $40 আর্নিং আছে। একটা রিভিউ এখন ইয়েতে আছে, রিভিউ দিয়ে দিবে আজকে হয়তো। আর একটা রিভিউ তো দেয় নাই, নাইজেরিয়ার উনি তো রিভিউ দেয় নাই। শাকিল ভাইয়ের ফাইবারে $50 মানে প্রজেক্ট করছেন না? সেটা অন্য একটা আইডিতে, আমার দুইটা আইডি তো।
ও আচ্ছা আচ্ছা। আপা আপনি কি বায়ারকে স্যাম্পল দিছেন এইভাবে আমি যে প্রসেসটা দেখাইলাম? হ্যাঁ ভাইয়া দেই নাই তো, আমি তো গুগল সার্চ করে পাইনি, আমি তো বিজনেস ইমেল দেই নাই আর কি। আমি কি দিব এখন? এই যে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ওয়েট। আপনার ক্লায়েন্ট কোন কান্ট্রির? উনি ভাইয়া ইসরায়েল। ফাইবারের হেডকোয়ার্টার কোথায় জানেন? জানি না ভাইয়া। ইসরায়েল। আচ্ছা আচ্ছা, কয়েকটা কালেক্ট করে দিলাম, আর এটা রিসার্চ করে যেহেতু খুঁজে বের করছি এই ইউআরএলটা। এই ধরনের কাজ পেলে আপনারা এই এক্সাম্পল হিসেবে এই ইউআরএলটাকে রেখে দিতে পারেন, সংরক্ষণ করতে পারেন। ইন ফিউচারে আপনাদের এই ধরনের যদি প্রজেক্ট আপনি পান, এভাবে সার্চ করে হ্যান্ডেল করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা দিয়ে দিলাম, গ্রুপে দিয়ে দেন। আচ্ছা, এখানে ইনভ্যালিডের সংখ্যাই বেশি আছে, সমস্যা নেই। আমরা হচ্ছে কি করব, ক্লিন লিস্ট ডাউনলোড, ভ্যালিড আর ক্যাচ অল নিব, আননোন নেওয়ার দরকার নেই। ডাউনলোড, আমরা যে মেথডে সার্চ করছি না, এটা অনেকের মাথায় আসবেই না, চিন্তা করতে পারবে না যে এমনে সার্চ করা লাগে। ভাইয়া উনি যে লিঙ্কডইন সেলস নেভিগেটর ইউজ করতে নিষেধ করছে, ওই জন্য লিঙ্কডইনের কোনো অস্তিত্ব রাখবো না এখানে। কান্ট্রি ম্যানেজার, ওই কারণে লিঙ্কডইন প্রোফাইল, লিঙ্কডইন এগুলা কিছু দিব না। কান্ট্রি ম্যানেজার স্যাম্পল, উনি তো শুধু ইমেল চাইছে, শুধু মেল চাইছে। গুড, এটা আমাদের প্লাস পয়েন্ট। কান্ট্রি ম্যানেজার স্যাম্পল লেটস, ওকে। আর একটু খেয়াল করেন, সবগুলো ডাটা নেওয়া যাবে না, যেগুলোর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে অন্য দেশে। যেমন প্রথমটা হচ্ছে লন্ডন, পরেরটা কিন্তু বেইজিং, হেডকোয়ার্টার কিন্তু বেইজিং, পরেরটা কিন্তু নেওয়া যাবে না। তারপরে সাংহাই, তারপরে হাইডেন, তারপরে এই যে লন্ডন, তারপর আছে এগুলো সিঙ্গাপুর আনডিফাইন্ড, এই যে লন্ডন আছে অন্টারিও, এই যে জর্জিয়া, জর্জিয়া হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট। আচ্ছা, এশিয়া, এটা কিছু আছে আলতু ফালতু কিছু আসে, এটা রিমুভ করে দেন। ফিনল্যান্ড, ফিনল্যান্ড তো বলে নাই তাই না? ফিনল্যান্ড কি বলছে? ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তো। ফিনল্যান্ড তো মনে হয় ইউরোপিয়ান। জি ভাইয়া। তারপরে এই যে ক্যালিফোর্নিয়া, সিঙ্গাপুর, এই যে ওয়াশিংটন ডিসি, বেইজিং। তারপরে এখান থেকে এই ডাটাগুলো, বেইজিং, সিঙ্গাপুর, এটা নিব না। তারপর হচ্ছে চায়না, বেইজিং, জর্জিয়া, এটা নিব না। আনডিফাইন্ড, এটাও নেওয়ার দরকার নেই, কারণ স্যাম্পল তো আর এতগুলো দেওয়া যাবে না। তারপর এটাও দিব না। তারপর এই তিনটা, ইংল্যান্ড, অন্টারিও, জর্জিয়া,
ওয়াশিংটন ডিসি, আচ্ছা ওয়াশিংটন ডিসি, ফিনল্যান্ড, এই দুইটা ওপরে দিই। ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ইমেল অ্যাড্রেস, ইমেল স্ট্যাটাস এটা দেওয়ার দরকার নেই। এটা হচ্ছে টাইটেলটাকে আমরা এদিকে দিই। কান্ট্রি ডিরেক্টর, লোকেশন চায়না, টোকিও, সিঙ্গাপুর, চায়না, সিঙ্গাপুর, ঠিক আছে। এই যে লিঙ্কডইন প্রোফাইল যেটাকে বায়ার বয়কট করছে, আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপাতত এটা সংরক্ষণ করে রাখুন, বায়ারকে পরে দিতে পারবেন আপনি। সাপোজ আমি আপাতত এটা কেটে দিচ্ছি, কারণ আমাদের মেন ফাইল আছে। আর এখানে কোম্পানি পেজও কেটে দেন, কিছুই রাখার দরকার নেই, মানে ওই জন্য বুঝতে না পারে যে এগুলো আপনি লিঙ্কডইন থেকে নিয়েছেন। কোম্পানি, কোম্পানি ওয়েবসাইট, কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রি দেওয়ার দরকার নেই, কোম্পানি ফাউন্ডেড, কোম্পানি সাইজ, ওকে। আচ্ছা, এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, ইমেলগুলো এডিট করতে হবে। চেক করুন সবাই, একটা একটা করে চেক করুন। নিচ থেকে করুন, আমি উপর থেকে। আচ্ছা, একটু কাজ করুন না, মিনিস্ট্রি থেকে লোক আসতেছে, আপনারা একটু কাইন্ডলি অ্যানাদার ডিভাইস থেকে জয়েন করুন, খুব ফাস্ট।
একটু ফাস্ট করুন। 1 2 3। ভ্যালিডেশন চেক করছেন? হ্যাঁ করতেছি, সেন্ড করে দেখতেছি। নাই, চলে গেছে উনি। আপনি নিচের দিক থেকে ইয়া করেন, চেক করেন। হ্যাঁ নিচের দিক থেকেই করতেছি। প্রথমটা তো ভ্যালিড আছে। আচ্ছা সুমো, আপনি কি টেমপ্লেট বানাইছেন অলরেডি? সুমো, সুমো কি টেমপ্লেট বানাইছে? টেমপ্লেট ডিজাইন করে থাকলে আমাকে দেখান। সুমো ক্লাসে নাই? স্যার আমি করতেছি। জি স্যার আছি, আমি করে স্যার আপনাকে দিচ্ছি। আপনি ইয়ে করেন, এই যে স্যাম্পলটা দেওয়ার পরে সবার সামনে স্ক্রিন শেয়ার করে টেমপ্লেটের ডিজাইনটা করেন, তাহলে আরো সুন্দর ডিজাইন হবে। আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি ইমেলগুলো ভ্যালিড, 3টা করলাম, 3টাই সেন্ড হয়েছে। আমি কিন্তু এই যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত 4 নম্বরে আছি, আপনি কত নম্বরে? হ্যাঁ আমিও 4টা করছি নিচ থেকে। 4টাই কি ভ্যালিড? সেন্ড করলাম, হ্যাঁ এখন পর্যন্ত বাফার করে নাই, কিন্তু হচ্ছে আইকনগুলো হাইড করা ছিল 4টারই। হ্যাঁ এটা বিজনেস ইমেল তো, এই কারণে হাইড করা থাকে। কিন্তু আচ্ছা আমি 4টা সেন্ড করছি, 4টাই ভ্যালিড। তার মানে আমাদের ইমেলগুলো ভ্যালিডই আছে। ওকে, তো আপনি চোখ বন্ধ করে এই স্যাম্পলটা দিতে পারেন এখন ক্লায়েন্টকে। এটা আমরা একটু এটাকে ডিজাইন করি। কয়টা দিলাম? 8টা। 8টা স্যাম্পল দিলাম এবং 100% ভ্যালিড এবং 100% টার্গেটেড। তারপরে যদি ওই বায়ার বিটলাসি করে ওর নামে সাপোর্টে গিয়ে ওর নামে একটা মামলা দিয়ে দেব। হ্যাঁ আমার তো অনেক সময় চলে গেছে, দেখা যাক কি হয়। সময় চলে গেছে মানে? মানে অনেকক্ষণ মানে পরে রিপ্লাই দিচ্ছেন? জি ভাইয়া। আচ্ছা আপনি স্যাম্পলটা দুই ভাবে দিবেন। কিছু কিছু স্যাম্পল আছে, যেমন হচ্ছে ওই কিছু কিছু বায়ার আছে যারা ইয়ে করতে পারে না, মানে অন করতে পারে না এক্সেল ফাইল। এই জন্য আমরা দুইটা অল্টারনেটিভ মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করব। এটা কপি করব ফার্স্ট, কপি করে আমরা গুগল শিটে দিব। আচ্ছা ইয়া থেকে আবার মিনিস্ট্রি থেকে আবার হচ্ছে ইয়ে আছে, আপনারা একটু কাইন্ডলি জয়েন করুন মাল্টিপল ডিভাইস অথবা মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থেকে, একটু দ্রুত মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন করে থাকুন। করুন। আচ্ছা আপনি যেটা করবেন ফার্স্ট হচ্ছে আপনি গুগল শিটে করে দিবেন একটা অ্যাপসে যাবেন, এখান থেকে একটা শিট নেবেন, ব্ল্যাঙ্ক শিট।
ভিউয়ার বানাই দিবেন, ওকে? কপি। দেখুন তো ফাইলটা অ্যাক্সেস করা যায় কিনা। যাচ্ছে? ফাইলটা কি অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে? ওকে, তাহলে আপু আপনি একটা কাজ করুন, আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনটা শেয়ার করুন, করে এই স্যাম্পলটা সুন্দর করে দিবেন, মানে দুইভাবে দিবেন। কোথায় রাখলাম ফাইলটা? নিউ ফোল্ডার, কোথায় এটা নিউ ফোল্ডারটা? স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করছি। আচ্ছা ওয়েট, আমি হচ্ছে এই ফাইলটা কোথায় রাখলাম এক্স্যাক্টলি খুঁজতেছি। নিউ ফোল্ডার, ও হ্যাঁ নিউ ফোল্ডারে, বুঝতে পারছি। এই ইউআরএলটা কপি করে দিব আমি এখন। ওয়েট, স্যাম্পলটা আপনি এই যে দুই ভাবে দিবেন। এই যে আমি হচ্ছে আমাদের যে 105 যে গ্রুপটা আছে সেখানে আমি 105 না এটা, হ্যাঁ SSLGI 105, সেখানে এক্সেল ফাইলটা দিছি, আবার গুগল শিটও দিলাম। আপনি দুই ভাবে স্যাম্পলটা দিবেন। আপনি হচ্ছে আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। আপনার ফাইবারে চলে যান।
লাস্ট মেসেজটা আপনার বায়ারের, কেন লাস্ট মেসেজটা বায়ারের হয়? শেষ মেসেজটা তো আপনার হওয়ার কথা। আচ্ছা, আই উইল গিভ অ্যান আপডেট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। ওকে, আপনি হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইলটা আপলোড করেন, ফাইল আপলোডে ক্লিক করেন, ফাইল আপলোডে ক্লিক করেন। ভাইয়া আমি নিতে হবে ভাইয়া, এটা নিতে দিলে ভালো হতো আমাকে, এক্সেল ফাইলটা। কেন হোয়াটসঅ্যাপে থেকে ডাউনলোড করতে পারতেছেন না? ডাউনলোড ভাইয়া আমার তো হোয়াটসঅ্যাপ নাই? হোয়াটসঅ্যাপ আছে ফোনে, কিন্তু আমার ফোনের ক্যামেরাটা নষ্ট আর কি, এই জন্য আমি কানেক্ট করতে পারি না। ফোনের ক্যামেরা নষ্ট, যে কারণে ওই যে স্ক্যান করতে পারেন নাই? না, এই জন্য আমাকে কপি করে নিয়ে যাই অবশ্য, কিন্তু এটা তো হবে না। মানে মিটে কি ফাইল দেয়া যায় দেখি, দাঁড়ান। ওই মিটে তো ফাইল দেওয়ার অপশন নাই। তাহলে ভাইয়া গুগল শিটেই দেই নাকি? আপনি কি মানে মানে গুগল মানে আপনার হচ্ছে মানে হোয়াটসঅ্যাপ আপনি ট্রাই করছেন পিসিতে, মানে ইয়াতে হয়নি, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছা করলে ফোন থেকেও হচ্ছে ইয়া করতে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন ফাইলটা। জি স্যার, এখান থেকে ডাউনলোড করে দুইভাবে দেওয়া যাবে। দুইভাবে তো দেওয়া যাবে, ফোন থেকে ডাউনলোড করেন। HSL GI 105 এই গ্রুপে আছে। আচ্ছা, ডাউনলোড করে সবাই আপনি হচ্ছে ইয়া মানে স্যাম্পলটা পাঠিয়ে দেন। ওকে, পাঠিয়ে দেন। আর আমরা যেহেতু ব্রেকের সময় হয়ে গেল আমাদের। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, হেল্প করতেছি, সমস্যা নাই। ওকে, হেল্প করেন। ওকে স্যার। গ্রেট গ্রেট। অর্ডার দিয়ে চলে গেল, এই যে এখন অর্ডার দিল। এমনি কই যে গার্লফ্রেন্ড লোক রাজু ভাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো, ও যে ওই টাকা ইনকাম করে ওঠে যা। তো অ্যাকসেপ্ট করছেন আপনি? অ্যাকসেপ্ট না ভাই, যে এখন টাইম চলে, অ্যাকসেপ্ট তো করি নাই না। অ্যাকসেপ্ট করবো কি আমরা একটু শিখি কিভাবে কি ওঠাই। আচ্ছা, এখানে মানে আমাকে কি অ্যাটাচ ফাইল দিছে? কিছু দিছে কি দেখেন একটু। Send me reminder. I have the information I need. অনলাইনে আছে আপনার ভাইয়ের, অনলাইন দেখাইতেছে। Start order. আচ্ছা, আমাকে কি অ্যাটাচ ফাইল দিছে? দেখুন খুঁজে দেখেন ভাই, আপনি ভালো বুঝবেন, আমরা তো বুঝি না। এই রাজু ভাই সহজ সহজ কাজ করছে। ওয়াও, গ্রেট। স্যার বাইরে আমাকে কোনো অ্যাটাচমেন্ট ফাইল দেন স্যার, ডাটা এন্ট্রি কাজ। এটা কি সরাসরি উইদাউট কনভারসেশন, মানে কোন ধরনের জি কথা? স্যার, উইদাউট কনভারসেশন স্যার। তাহলে আপনি চিন্তা করছেন, মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম, মার্কেট প্লেসে যদি গিগ থাকে, গিগ তৈরি করে যদি আপনি ঘুমিয়েও থাকেন তারপরে অর্ডার আসে, তাহলে গিগ কতটা ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারতেছেন? অনেকেই তো গিগে দিতে চান না। দেখেন ওনার কিন্তু উইদাউট কনভারসেশন গিগের উপরে অর্ডার দিয়ে চলে গেছে, কোনো ধরনের কনভারসেশন ছাড়াই। বিষয়টা এরকম যে চিন্তা করেন তাহলে, যে আমি যে শুরু থেকে যে কথাবার্তাগুলো বলতেছি তার প্রমাণ পাচ্ছেন তো, সরাসরি গিগের উপরে অর্ডার দিয়ে যায়। এটা মূলত আসলে আপনি কতটা অ্যাক্টিভ, গিগের ইমপ্রেশন ঠিকঠাক থাকলে এটা সম্ভব। এবং বায়ার রিকোয়েস্ট যারা প্রত্যেকদিন 10টা করে সেন্ড করবেন, গিগের ইমপ্রেশন 100% তাদের কখনো নিচে নামবে না, উপরে ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। একদিন বায়ার রিকোয়েস্ট সেন্ড করবেন না, দেখবেন যে পরের দিনে গিগের ইমপ্রেশনগুলো নিচে নামতেছে। খেয়াল করে স্যার, আমি এটা খেয়াল করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, খেয়াল করে দেখুন, অনেক কমে যায়, অনেক কমে যায়। আচ্ছা, তো আপনার হচ্ছে অর্ডারটা একটু দেখি আমরা। স্যার আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছে স্যার, মোবাইল দিয়ে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাচ্ছি। অ্যাটাচমেন্ট কোনো ফাইল দিছে? না স্যার, কোনো ফাইল দেয় নাই। আমি ফাইল চাইলাম তো বললো আমি এটার জন্য কাজ করতেছি। টাইম কয়দিন দিছে? স্যার 2 দিন দিছে স্যার। দেখেন আমি স্যার মেসেজ করছিলাম, সে বলছে yes I am working on it. ওকে, আপনি রিপ্লাই দেন হচ্ছে
ওয়েটিং ফর ইওর ইম্পর্টেন্ট রিপ্লাই, $10। জি স্যার, আমার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ ওটা কিনছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েটিং ফর ইওর ইম্পর্টেন্ট রিপ্লাই। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে কতগুলো রো এন্ট্রি দিয়েছেন আপনি? স্যার ওখানে আমি 10 আওয়ার দিছি, ও আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা। এমনিতে স্যার ই করে দেয়নি। ইম্পর্টেন্ট টিএনটি, টিএনটি, ইম্পর্টেন্ট রিপ্লাই। স্যার বায়োটা অনলাইনে ছিল স্যার, এখন চলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সেন্ড করেন। ওয়েটিং ফর ইম্পর্টেন্ট রিপ্লাই সেন্ড করেন। ওকে, সবসময় নিজের এসএমএসটাকে শেষে রাখার ট্রাই করবেন, বায়ারের এসএমএসটাকে শেষে রাখবেন না। হ্যাঁ, নিজের এসএমএসটাকে রাখবেন, তাহলে আপনার রেসপন্স রেট ঠিক থাকবে। ওকে ওকে গুড। ওকে, রিকোয়ারমেন্ট স্কিপ করে গেছেন। স্কিপ রিকোয়ারমেন্ট ওই যে দিয়ে দিবে আপনাকে, সমস্যা নেই, ও দিয়ে দিবে, ও কাজ করতেছে। বায়ার কোন কান্ট্রির? স্যার কানাডিয়ান বায়ার। কানাডিয়ান বায়ার, তাহলে ভালোই বায়ার আছে, তাহলে আপনি ওর সঙ্গে তাহলে অনেকদিন কাজ করতে পারবেন। ভালো কাজ প্রোভাইড করেন, ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে। ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর ওই যে আপুর হচ্ছে স্যাম্পল পাঠিয়ে দিবেন? জি স্যার, এটা পাঠান দেওয়া হয়েছে। ওকে ঠিক আছে আপু, আপনি অ্যাক্টিভ থাকবেন। বায়ার কখন মেসেজ দেয় ওই এসএমএসটা আপনি গ্রুপে দিয়ে দিবেন, তাহলে সবাই আপনাকে হেল্প করতে পারবে। ওকে স্যার, গতকালকে আমি বলছিলাম যে আমার সাবমিশনের ব্যাপারে আইডিতে তো হচ্ছে যে এনআইডি সাবমিশন করছি না নরমাল, এখন এই কারণে কি ওটা আন্ডার ভেরিফাই আছে? আন্ডার রিভিউ আছে অনেকদিন থেকে। হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা, সাপোর্টে কথা বলতে হবে। যে আপনি বলছিলেন যে লাইভলি দেখাবেন। হ্যাঁ, সাপোর্টে কথা বলবো, তার আগে আমরা আজকে একটু এই উইথড্র যে অপশনটা, উইথড্র কানেক্ট করে দিব। ওকে, ফাইবারের সঙ্গে কানেক্ট করে কিভাবে দিতে হয় সেটা শিখবো, ঠিক আছে? তারপরে ওটা আপনারটা আমরা দেখবো এখন। তো ওই যে অ্যাভেলেবল উইথড্র আছে কার? অ্যাভেলেবল উইথড্র আছে কার? শাকিল ভাই তো দিতে চাইছিল, শাকিল ভাই তো দেখি না। শাকিল সরকার, শাকিল ভাই আপনি আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। আসসালামু আলাইকুম। পারিবারিক সমস্যার কারণে আমি আসতে পারিনি। আচ্ছা সমস্যা নেই, এখন থাকুন। এখন ক্লাসে থাকুন। আচ্ছা দেখুন, আমরা হচ্ছে কিভাবে ফাইবারের বা আপওয়ার্কের বা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারের বা মার্কেট প্লেসের সঙ্গে আমরা কিভাবে পেনিয়ার অ্যাকাউন্টটাকে কিভাবে রিলেশন তৈরি করে দিতে পারি। কারণ এই রিলেশনটা না হলে আপনি হচ্ছে কখনোই উইথড্র দিতে পারবেন না। পেনিয়ার অ্যাকাউন্ট সেপারেট আর হচ্ছে ফাইবার যদি সেপারেট হয়, তখন এই ক্ষেত্রে উইথড্র দিতে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তো আমরা উইথড্র দিব। তো এখানে আমাদের 3টা উইথড্র অপশন আছে, উপরে দেখেন মাথার উপরে। তো শুরু থেকে দেখাই, আপনি এটা আপনাকে এই ইন্টারফেসটাতে আসতে গেলে আপনাকে আর্নিংসে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? মাথার উপরে আর্নিংস পাবেন, আর্নিংসে ক্লিক করতে হবে। আর্নিংসে ক্লিক করেন, আর্নিংসে ক্লিক করেন, একটা ক্লিক করলে এই ইন্টারফেসে চলে আসবেন, ঠিক আছে? আসার পর আপনাকে যেটা করতে হবে, দেখেন এখানে ব্যাংক ট্রান্সফার আছে আর ফাইবার রেভিনিউ কার্ড আছে। তো রেভিনিউ কার্ডটা আমরা কেন করব না এখন, আমরা ব্যাংক ট্রান্সফার করব। রেভিনিউ কার্ডটা আমরা পরে করব, কারণ এটাকে নষ্ট করা যাবে না, ঠিক আছে? তো ব্যাংক ট্রান্সফারটাতে যদি যাই, আমরা দেখেন এখানে কি বলতেছে, 3টাতে আমরা যদি পেপালে মাউসের কার্সারটা নিয়ে যাই, দেখেন কি বলে, মাউসের কার্সারটা পেপালে নিয়ে যান। উইথড্র ইওর আর্নিংস টু ইওর পেপাল অ্যাকাউন্ট, তারপরে ব্যাংক ট্রান্সফারে নিয়ে যান, নিউ ব্যাংক ট্রান্সফার উইথড্রলস, ক্লিক দ্য বাটন টু লার্ন মোর। আর ফাইবার রেভিনিউ কার্ডে নিয়ে যান, গেট এ ফাইবার রেভিনিউ কার্ড অ্যান্ড ট্রেড টু উইথড্র অ্যান্ড স্পেন্ড ইওর আর্নিংস, ক্লিক দ্য বাটন টু লার্ন মোর। তো আমরা রেভিনিউ কার্ড দেব না, আমরা দেবো হচ্ছে ব্যাংক ট্রান্সফার। ব্যাংক ট্রান্সফারে ক্লিক করেন। ওকে, ভেরিফাই বাই এসএমএস করেন। আপনার রেজিস্টার্ড ফোন নাম্বারে একটা কোড যাবে, যে নাম্বারের ডিজিট হচ্ছে আপনার 10। ওকে, সাবমিট কোডে ক্লিক করেন। ওকে, ওকে করে ইমেলে চলে যান।
Okay, confirm your Fiverr bank account information. এখানে দেখুন কি বলছে, adding a bank account for your Fiverr withdrawals means any funds you withdraw from now on will be sent to your newly attached account. If you would like to continue with the process, please click here. If you didn't attach a bank account of your withdrawals, please report it here. Click here, click করুন। Okay, bank transfer withdrawals. Transfer your Fiverr revenue to your local bank. Get started. আপনি এই যে already have a Pioneer account. Click here. Okay, sign in. Okay, আমরা successfully add করছি। You have added a new funding sources to your Pioneer account. আমরা কিন্তু funding sourcesটা successfully Pioneer এর সঙ্গে কানেক্ট করতে পেরেছি। To me now almost there. Okay, back to revenue এ যান। ওকে, এখন আপনি হচ্ছে আপনার জিমেইলে যান আবার। রিলোড দেন, কন্ট্রোলার। Wait. ওকে, এখন পর্যন্ত কোনো ইমেল আসেনি, সমস্যা নেই। তো আমরা হচ্ছে ট্রান্সফার করে দেখি যে আমাদের ট্রান্সফার হয় কিনা। তো আপনি ইয়েতে যান, ফাইবারে চলে যান, এখান থেকে ব্যাংক ট্রান্সফারে ক্লিক করুন। ওকে, দেখুন আমাদের কিন্তু যাবে। দেখুন আমরা যদি এই মুহূর্তে একটু কেয়ারফুলি দেখুন, প্লিজ রিভিউ ইউর উইথড্রলস ডিটেলস, ব্যাংক ট্রান্সফার 32 মানে $32 আমরা দিব। বলতেছে কি কারেন্সি কনভার্সন ফি আর ইনক্লুডেড। প্লিজ নোট উইথড্রলস আর লিমিটেড টু 5,000 per withdrawals and cannot be undone. It may take up to 7 business days to transfer funds. Your bank or payment process may apply extra fee. তো বলতেছে যে এদের কিছু ফি আছে, সেই ফি গুলো কেটে নিবে। তো আমি বলে নেই, এই উইথড্রলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেনিয়ারে এই ডলারটা কিন্তু চলে যাবে। দুইটা মেথডে চলে যাবে, দুইটা মেথড আপনি পাবেন। একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট মেথড আর একটা হচ্ছে ডিলে মেথড। ইনস্ট্যান্ট মেথড হচ্ছে আপনার 15 মিনিট থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আপনার পেনিয়ারে ডলারটা চলে যাবে। তার জন্য আপনার এক্সট্রা ভাবে $3 কেটে নেবে। আর আপনি যদি চান যে 2 বিজনেস ডেজ, 2 দিনের মধ্যে আপনি পাবেন, তো সমস্যা নেই, আপনার তো অত টাকা পয়সা এই মুহূর্তে দরকার নেই, আপনি 2 দিন পরে পেলে সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টে থেকে $1 কেটে নেবে, বাকি $31 আপনি উইথড্র দিতে পারবেন। কিন্তু পায়োনিয়ারের একটা চার্জ আছে, বাৎসরিক চার্জ, সেটার জন্য হয়তো ওরা ইনস্ট্যান্ট আপনার কাছ থেকে $29 কেটে নেবে। আপনি কি চাচ্ছেন যে $29 কেটে নেক? স্যার একটা কথা বলার ছিল। না ভাই না, আগে কোশ্চেন করছি, সে আগে অ্যানসারটা দেখ। না ভাই এখন তো $32 আছে, $29 কাটাই না, তাহলে কি করবে ডলার উইথড্র দিয়ে? এই জন্য আমি বলতেছি যে আরো হোক উইথড্র, আরো হোক তাহলে $100 হোক, তাহলে একবারে দেবো। হ্যাঁ, কারণ আপনার কিন্তু আমরা কিন্তু সাকসেসফুলি অ্যাড করছি। এখন শুধু একটা মনে করেন যে একটা ক্লিকের ব্যাপার, একটা ক্লিক করলে উইথড্র দিতে পারবেন। বা এখানে কি মানে এই যে পিএনআর অ্যাকাউন্ট কি আবার চেঞ্জ করা যায়? একটা মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করলে আপনার ফাইবার অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করে দিবে।
ও আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছি ভাই। একটা পিএনআর অ্যাকাউন্ট কয়টা মানে ফাইবার অ্যাকাউন্টে আমি অ্যাড করতে পারবো, এটা লিমিটেশন আছে কি? একটা পেনিয়ন অ্যাকাউন্ট একটা ফাইবার অ্যাকাউন্টের জন্যই বেটার, মানে বেস্ট। ও আচ্ছা ঠিক আছে। মাল্টিপলে ব্যবহার করা যাবে তখনই যখন আনফরচুনেটলি এই অ্যাকাউন্টটা আপনার ডিজেবল হয়ে যাবে। ও বুঝতে পারছি। ডিজেবল না হওয়া পর্যন্ত একটা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট, মানে একটা ফাইবার, একটা আপওয়ার্ক, একটা ফ্রিল্যান্সার এভাবে অ্যাড করতে পারবেন। আচ্ছা এখন আমরা দেখবো আপওয়ার্কে কিভাবে অ্যাড করে। হ্যাঁ, আপনার আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট আছে না? জি ভাই। আচ্ছা, আপওয়ার্কে চলে যান। হ্যালো স্যার। জি স্যার, আমরা যদি এখন উইথড্র দেই তাহলে তো স্যার আমাদের এই 2020 সালের জন্য টাকা কেটে নেবে, আবার 21 সালে আবার টাকা কেটে নেবে না স্যার? না না না, ওই মনে করেন যে ওদের সিস্টেম হচ্ছে যবে থেকে টাকাটা কেটে নিবে তবে থেকে 1 বছর। মনে করেন আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। এখন কেটে নিলে এখন থেকে 1 বছর, জানুয়ারি থেকে কেটে নিলে জানুয়ারি থেকে আবার জানুয়ারি 1 বছর। জি স্যার, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার যে আমার অ্যাকাউন্ট যে দেওয়া ছিল, এখন পরবর্তী যদি আমি নিজে একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক মনে করেন যে ইয়া দেই, সেক্ষেত্রে কি আমি কি পাইনওয়ারে কি অ্যাড করতে পারবো? হ্যাঁ পারবেন। কিন্তু আমি তো ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী তো করানো আছে, কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যদি অন্য কারোর হয় সেক্ষেত্রে কি করা যাবে? মানে আপনার যদি পেনিয়রে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনার অবশ্যই নিজের নামে লোকাল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, এটা হলো বড় কথা। জি জি। আপনি কি করতে চাচ্ছেন আবার বলুন। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, আমার তেমন নাই। এখন দেখা যাচ্ছে আমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবো, সেক্ষেত্রে কি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা কি আমুরটা কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিমুভ করে কি আমারটা কি আমি বসাইতে পারবো? সেই ক্ষেত্রে সেটা বলতে চাচ্ছি। ওই যে পেনিয়রে আপনারটা হ্যাঁ বসানো যাবে, একটা পেনিয়রে 4-5টা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বসানো যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাই কালকেই বললাম আমি। স্যার 4-5টা অ্যাকাউন্ট কি স্যার একজন ব্যক্তির হতে হবে নাকি স্যার 4-5 জনের হলে হবে? আচ্ছা, মনে করেন আপনার 5টা লোকাল ব্যাংকে 5টা অ্যাকাউন্ট আছে। সাপোজ মনে করেন যে এবি ব্যাংকে আছে, স্টার্ট ব্যাংকে আছে, ডাচ বাংলা ব্যাংকে আছে, সোনালী ব্যাংকে আছে, অগ্রণী ব্যাংকে আছে। আপনি চাচ্ছেন এই 5টা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কার্ডগুলোই আপনি হচ্ছে কি করবেন, একটা পাইনিয়রে অ্যাড করবেন। হ্যাঁ করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। স্যার এখানে সাজিদুল ভাই যেটা হয়েছে, স্যার সাজিদুল ভাইয়ের পেওনার অ্যাকাউন্ট করছে ওনার মাঠটা দিয়ে, এখন কি স্যার ওনারটা অ্যাড করতে পারবে কিনা সেটা জানতে চাইছি। হ্যাঁ পারবে, বলেই তো দিলাম পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পারবে। তো আমরা হচ্ছে ইয়েতে চলে যাই, এখান থেকে আমরা যাব সেটিংস। সেটিংস নিচে আপনি কোথায় অবস্থান করতেছেন এখন? প্রোফাইলে যান তো আপনি, প্রোফাইল। প্রোফাইল সেটিংস, পাসওয়ার্ড দেন। ভাই এখানে এই যে পাসওয়ার্ডের তো ঝামেলা করে আপনাকে। কই আবার তো করে না, আমাদের করে ভাই, এই মাঝে মাঝে একই পাসওয়ার্ড দিলে ওরা পাসওয়ার্ড দেখায় যে ইনভ্যালিড, ইনকারেক্ট, কি এক অবস্থা এখানে। এরপর দাঁড়ান পাসওয়ার্ডটা একটু দেখে নি।
এখান থেকে কপি করি। আপওয়ার্কের একটা মজা আছে, সেটা হচ্ছে যে আপওয়ার্ক থেকে ডিরেক্ট হচ্ছে লোকাল ব্যাংকে নিয়ে আসা যায়। যেমন ফাইবারে যেমন হচ্ছে পেওনিয়ারে চলে যায়, পেওনিয়ার থেকে তারপরে লোকাল ব্যাংকে যায়, কিন্তু আপওয়ার্কে ডাইরেক্ট হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের কার্ড অ্যাড করা যায়। এটা জানেন? না, মানে আপওয়ার্কে আপনি পায়োনিয়ার মাস্টার কার্ড ছাড়াই উইথড্র নিতে পারবেন। আপওয়ার্ক এতটা আমি কমপ্লেক্স? তো ফাইবার জি বলুন। স্যার ফাইবার থেকে মেবি ডাচ বাংলাতে নিয়ে যায় স্যার, আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম ইউটিউবে অনেক আগে। ফাইবার থেকে ডিরেক্ট ডাচ বাংলা ব্যাংকে নেওয়া যায় না, সে তার অপশন তো আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন না। দেখান আমাকে পেইনিয়াসের অল্টারনেটিভ। জামাল স্যার একটা ভিডিও দেখছিলাম, আমার তো এখন আর অতটা মনে নাই, দেখতে হবে আবার। ওটা ভুল দেখছেন আপনি, কারণ এখানে আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার করলেও আপনাকে পেওনিয়ার অ্যাড করতে হবে, আপনি রেভিনিউ কার্ডও ওই অ্যাড করলেও আপনাকে পেওনিয়ার অ্যাড করতে হবে। ডিরেক্ট কখনো ডাচ বাংলা ব্যাংকে যাবে না। বুঝতে পারছেন? জি স্যার বুঝতে পারছি। আর যদি বুঝতে না পারেন নিজে রিসার্চ করে দেখেন, ট্রাই করে দেখেন। আর আপওয়ার্কে ডিরেক্ট লোকাল ব্যাংক অ্যাড করা যায়, ডাচ বাংলা ব্যাংক অ্যাড করে আপনি ডিরেক্ট ওখানে ট্রানজাকশন নিতে পারবেন। ভাই পয়সা ভাই। আচ্ছা, এখানে গেট পেইডে ক্লিক করেন। গেট পেইড, অ্যাড মেথড, এখানে কি কি অপশন আছে একটু দেখেন। উপরে দেখেন, উপরটা হচ্ছে ডিরেক্ট লোকাল ব্যাংক, পার ট্রানজাকশনে 0.99 ইউএসডি পার উইথড্রল ডিপোজিট টু লোকাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এটা দেখেন, এটা কিন্তু আমি আমার অ্যাকাউন্টে করছিলাম, আমি আমার ডাচ বাংলা ব্যাংকটা সরাসরি এখানে অ্যাড করছিলাম। তো তারপরে হচ্ছে এটাতে চার্জও কম, উইথড্রল চার্জ দেখেন 0.99, আপনি যত ডলারই উইথড্র দেন না কেন সেটা টাকায় কনভার্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চার্জ কাটবে 0.99 ইউএসডি পার উইথড্রল। কিন্তু পায়োনিয়ারে দেখেন 2 USD পার উইথড্রল, মানে আপনি যতবারই উইথড্র দিবেন না কেন আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে $2 এক্সট্রা কেটে নিবে। পায়োনিয়ার চার্জেস এডিশনাল ফি টু উইথড্র ফান্ডস ডোন্ট হ্যাভ এ পায়োনিয়ার অ্যাকাউন্ট, যদি না থাকে তাহলে এই অ্যাকাউন্টে অ্যাপ্লাই করা যাবে। ওয়্যার ট্রান্সফার আছে, এখানে আবার 3 USD পার ওয়্যার আর এনি ব্যাংক $30। ফ্রি পেমেন্টস ফর ইউএস এর যেটা ডিরেক্ট ইউএস ব্যাংক, আপনি যদি ইউএস এর বাসিন্দা হন তাহলে আপনি ডিরেক্ট ইউএস ব্যাংক ব্যবহার করে ফ্রিতেই ট্রানজাকশন নিতে পারবেন, শুধুমাত্র এটা ইউনাইটেড স্টেটস এর বাসিন্দাদের জন্য। ওকে, তো আপনি কি করবেন? আপনি কি লোকাল ব্যাংক অ্যাড করবেন নাকি পেওনিয়ার অ্যাড করবেন? এই লোকাল পেওনিয়ার অ্যাড করলে $2 কাটবে, দরকার নেই। আচ্ছা, তাহলে আপনি এই যে লোকাল ব্যাংক অ্যাড করতে চাইলে সেটআপে ক্লিক করুন। আচ্ছা, ডাচ বাংলা ব্যাংকের সুইফট কোড জানেন? আপনি কি ডাচ বাংলা ব্যাংক অ্যাড করবেন না অন্য কোনো ব্যাংক? অন্য কোনো ব্যাংক ভাই। কি নাম? সিটি ব্যাংক। তাহলে গুগলে সার্চ দেন সিটি ব্যাংক সুইফট কোড। সিটি ব্যাংক সুইফট কোড, সুইফট বানান ভুল, SWIFT। এই যে এটা হচ্ছে সুইফট কোড। ভাই এটা ইন্ডিয়া, এটা সিটি CITI, এটা কি CITY? সরি, আমার যে বাংলাদেশের যে সিটি ব্যাংক আর বানানটা হলো CITY। তাহলে আপনি হলো CITI লিখছেন কেন? ওটা মানে অটোমেটিক ধরে নিছে ভাই, করে নিচ থেকে ধরছিলাম। আরে CITY স্পেস দেন, এই স্পেস দেওয়া আছে। সিটি ব্যাংকের অটোমেটিক গুগল সিটি ব্যাংকের পরে বিডি দেন, বাংলাদেশ চলে আসবে। এটা বলছে সিটি দ্য সিটি ব্যাংক সুইফট কোড বাংলাদেশ। হ্যাঁ,
এটা দেন, ওই যে এটা এটা কপি করেন। স্যার এটা মেবি না স্যার, আপনি স্যার ফাইন্ড এখানে স্যার xx দেওয়া আছে, স্যার xx দেওয়া আছে স্যার, এটা ওই নিচেরটা এই যে এটা, জি স্যার এটা ওটা एग्जांपल হিসাবে দিছে। ফাইন্ডে ক্লিক করেন, ফাইন্ড, ও নিজে খুঁজে বের করবে। দেখেন ওই দেখেন চলে আসছে, আপনাকে খুঁজতে হবে না, সুইফট কোড দিবেন, ওই ব্যাংকের নাম 14 গোষ্ঠী সব চলে আসবে। এই যে দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া, জীবন বীমা টাওয়ার, 4th ফ্লোর, ঢাকা 1000 বাংলাদেশ। ওকে, তারপর আছে অ্যাকাউন্ট কারেন্সি বিডিটি, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে 82.3 আপনাকে দিবে, 82 টাকা করে দিবে। আজকের হচ্ছে এটা অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, ব্যাংক ইনফরমেশন, এখানে এখন আপনার ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেন। Your account number may include only capital letters and digit. এইগুলো কি ভিডিও অন রেখে করব? আচ্ছা দাঁড়ান, আমি তাহলে হচ্ছে আপনি হচ্ছে করুন, আমি হচ্ছে যে রেকর্ডিংটা অফ করে দেই। জি ভাই, তাহলে সাকসেসফুলি আমরা আপওয়ার্কেও লোকাল ব্যাংক অ্যাড করলাম। লোকাল ব্যাংকে দেখুন পেনিয়া ছাড়াই আপওয়ার্কে যদি আপনার এখনই কিছু ডলার থাকতো আপনি কিন্তু উইথড্র দিতে পারতেন। এই জন্য কাজ করেন, মনোনিবেশ করেন। এখানে কাজ করি ভাই, দেখেন এখানে কতগুলো মানে বিট করছে আমার ছিল, এখানে কতগুলো বিট করছে কিন্তু লাভ হচ্ছে না। স্যাম্পল ট্যাম্পল দিয়ে এখানে মানে খুব হাই লেভেল পার্সেন্টেজ হয়। ওই যে লেস দেন 5 যেগুলো ওগুলোতে অ্যাপ্লাই করবেন। যে দুটো জি ভাই, হ্যাঁ যে দুটো আপনাকে করছিল মানে মেসেজ আপনি যে পাইছিলেন দুটো বায়ারের যে রিপ্লাই, এটা তো আপনার জন্য কপি। ওই দুটোকে আপনি ইমপ্রেস করতে পারেন নাই কেন ভাই? ওদের তো আমার যখন করলো ওরা ইন্টারভিউতে রিপ্লাই করলো, আমি বাইরকে রিপ্লাই করলাম, সে বায়ার আর পরে পাইনি বায়ারকে। আর একটা বায়ারের সাথে আমার ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছিল, তো আমি বলছিল তুমি আমার মেসেজে নক দাও, আমি ওর মেসেজে নক দিলাম, কিন্তু সেই তো আর কোনো কথাই হয়নি আমার সাথে। অনেকবার এসএমএস করলাম। বুঝতে পারছি। স্যার ওরা কি তো হচ্ছে মানে নক দেয়, আমি অনেক কয়টা বিট করছি, আমাকে কেউ হাই হ্যালো বলি না, আমি এখন ফাইবারে কাজ পাইলাম $10। ফাইবারে কাজ পাইছেন এখন? জি এই যে কেবল মানে কনভারসেশন করে নাকি হচ্ছে উইদাউট কনভারসেশন? কনভারসেশন করে, মানে যে 1000 ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে হচ্ছে মেসেজ দিতে হবে জাস্ট। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মেসেজ দিতে হবে? জি 1000 লোককে। এটা কোন গিগের উপরে অর্ডার আসছে? দেখি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন দেখি। জি স্যার, এত ইজি কাজ, খালি মেসেজ দেয়া? জি ভাই এখানে আমার এখানে একটা শো করতেছে যে প্লিজ চেক ইউর ইমেল এন্ড ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন ইন অর্ডার টু অ্যাড ইউর ব্যাংক ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট। আপওয়ার্কে না ফাইবারে? ফাইবারে। আচ্ছা ওয়েট, হুইস এসএমএস চ্যাটে যান দেখি। শুরু থেকে যান। এটা কি রাত 2টার সময় থেকে কথা বলতেছেন? হ্যালো, আর ইউ রেডি টু সেন্ড 1K মেসেজ ইন ইনস্টা? ইয়েস স্যার, আই এম রেডি। Share some profiles of rich people on Instagram so that I know you can target the right audience. আচ্ছা, তো আপনাকে মনে হয় কিছু হচ্ছে অডিয়েন্স করতে বলছিল ইনস্টাগ্রাম থেকে, তাই না? একটু ওয়েট। জি স্যার, আমি লিস্ট দিয়েছিলাম 50 জনের, তো ওইটা আমি করা হয়নি, 2 বা 3 বার স্যাম্পল দিছি। এই যে ফরেক্স লিড জেনারেশন, এটা কি আলাদা একটা মানে ব্যাপার?
জি হ্যালো। জি আপু, আপনি বলুন আপনার হচ্ছে এই যে এই কাজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন। আপনি আপনি ইনস্টাগ্রাম থেকে আপনাকে বলছে টার্গেটেড অডিয়েন্স হচ্ছে জেনারেট করতে হবে এবং হচ্ছে তাদেরকে মেসেজ দিতে হবে। কাজ তো এখানে আপনার অনেকগুলো। I am assistant to the CEO of Nexus. Did you know that if you buy a GPU and rent it out, you can turn a profits in 1 year? এই মেসেজটা দিতে হবে। জি ওকে, আপনি আপনি আমাদেরকে হচ্ছে আগে দেখান আপনি টার্গেটেড অডিয়েন্স হচ্ছে এনাদের টার্গেটেড অডিয়েন্স এনাদের সার্চিং কিওয়ার্ড আপনি কোন কিওয়ার্ড ব্যবহার করছেন? কিওয়ার্ডস অনেক কয়টা আছে, হচ্ছে বিটকয়েন, নিজে দেখি করি একটু, ফরেক্স, ক্রিপ্টো, ডে ট্রেডিং, বিটকয়েন, তারপরে ইন ফরেক্স ট্রেডিং, জি ফরেক্স, ক্রিপ্টো, ডে ট্রেডিং, বিটকয়েন। ওকে, জি আপনি ইনস্টাগ্রাম থেকে আপনি এই যে স্যার এখানে পুরোটা মাই টার্গেট অডিয়েন্স ইজ পিপল বিটুইন 500 থেকে এত ফলোয়ার্স। আচ্ছা, 500 থেকে এতগুলো ফলোয়ার থাকতে হবে। শেয়ার সাম অ্যাকাউন্ট উইথ দিস পিপল হু হ্যাভ এক্সপেন্সিভ আইটেমস লাইক সুপার গ্যাস বোট, হেলিকপ্টার, জেট। ও এগুলো মানে এগুলো পছন্দ করে, বোট, হেলিকপ্টার, জেট, ম্যানশন। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি ইনস্টাগ্রাম থেকে হচ্ছে কিভাবে ফাইন্ড আউট করলেন? ওই বিটকয়েন লিখে সার্চ দিছিলাম, আমি স্ক্রিন শেয়ার করব। হ্যাঁ করেন। আপনি ফোনে কেন, আপনার কি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ, সেটা স্ক্রিন শেয়ার করেন। আচ্ছা, তারপর আপনি হচ্ছে যান আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে যান। ইনস্টাগ্রামে চলে যান। আপনি যে সার্চ আছে এখানে একটা হ্যাশ দিবেন, হ্যাশ হ্যাশ ব্যবহার করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাশ ব্যবহার করে বিটকয়েন লেখেন। ওকে, প্রথম যে পোস্টটা, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করেন। এখানে দেখেন বিটকয়েন যে ইয়াটা বিজনেস পেজ, সেখানে কতগুলা ফলোয়ার। এখান থেকে যে কোনো একটা পোস্টের উপরে ক্লিক করবেন আপনি। আচ্ছা, আপনি ইয়ে করেন, আপনি প্রিভিয়াস ট্যাবে আসুন, উপরে যান, উপরে। এখান থেকে আপনি মনে করেন প্রথম পোস্টটাতে ক্লিক করেন।
ওকে, এই ব্যক্তির প্রোফাইলে চলে যান। ওকে, এর ফলোয়ার্স দেখুন হচ্ছে 14.7k ফলোয়ার্স, যেটা বায়ারের রিকোয়ারমেন্টের সঙ্গে কিন্তু মিলে যায়, তাই না? ওকে, আর জি স্যার। আর ইনি নিজেও মনে হয় ক্রিপ্টো কারেন্সির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু বিটকয়েন মিনার, মাইনার, হ্যাঁ ট্রাভেলস ইনি পছন্দ করেন। হ্যাঁ, ট্রাভেলস পছন্দ করে, তার মানে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টের সঙ্গে মিল আছে, তাই না? ওকে, তাহলে আপনি জি এনাকে মেসেজ স্যার। করবেন, কিভাবে মেসেজ করবেন দেখেন। মেসেজে ক্লিক করবেন, মেসেজে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে ওই বায়ারের এসএমএস এর মেসেজটা, আচ্ছা এটা মেসেজ করার পরে আপনি ক্লায়েন্টকে কি জমা দিবেন, স্ক্রিনশট নাকি হচ্ছে আপনার সরাসরি ইউআরএল, মাথার উপরের ইউআরএলটা? উনি লগইন চাইছে স্যার। কিসের লগইন? মানে যে ইনস্টাগ্রাম ওনার অ্যাকাউন্ট দিবেন, আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে বলছে এবং ওটা লগইন পাসওয়ার্ড চাইছে আর কি। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে মেসেজ করবেন? জি। আচ্ছা, আপনি কি অ্যাকাউন্ট ওপেন মানে করছেন? উনি অ্যাকাউন্ট দেয়নি, আমাকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং আমাকে মেসেজ পাঠাতে হবে এবং ওই অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড এবং ইমেল যা যা দিতে হয় তাই দিয়ে দিতে বুঝতে বলছে। পারছি, তাহলে আপনার ঝামেলা কমলো। তা নাহলে তো আপনাকে স্ক্রিনশট তুলে তুলে দেয়া লাগতো। ঠিক আছে, সহজ, সুন্দর সুন্দর কাজ। মানে ইজি কাজ আছে। এইভাবে আপনি ওই যে ফলোয়ার্স যেগুলা খুঁজে খুঁজে দেখবেন, বড় বড় ফলোয়ার্স। এক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এই যে যেগুলা মনে করেন যে যেটা কি বলে ইনফ্লুয়েন্সারদের কি অনেক বেশি কিন্তু ফলোয়ার থাকে, ওনার যেহেতু টার্গেটেড হচ্ছে অনেক বেশি ফলোয়ার থাকতে হবে, তো ইনফ্লুয়েন্সারদের দেখা যাবে যে অনেকগুলো করে কিন্তু ফলোয়ার, আপনি ইনফ্লুয়েন্সিং বা ইনফ্লুয়েন্সার যারা তাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে পারবেন খুব সহজেই। ওকে জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কার কোনো সমস্যা? স্যার আমার অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন। আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। ভাই আমাদের মাইক্রোওয়েভের টাকাগুলো নিয়ে মানে আমাদের দেখাতে চাইছেন যে ওগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব, কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো কি দেখাবে? হ্যাঁ, আপনার পায়োনিয়ারটা লগইন করেন। মাইক্রো ওয়ার্কার্সে কত ডলার হয়েছে? এই $15 মতো। $25 করেন। ওকে, এখান থেকে হেল্পে যান। সাপোর্ট সেন্টার, ওকে, সাপোর্ট সেন্টার হোম। স্ক্রল ডাউন করে নিচে আ যান। Read our blog, ask our community. Ask our community. আচ্ছা, আমরা এখানে ফোরামে চলে আসছি, নিচে যান দেখি, আরো নিচে যান। আরো নিচে যান দেখি, কাস্টমার কেয়ারে ক্লিক করেন। কাস্টমার কেয়ার, কাস্টমার কেয়ার।
অথবা কন্টাক্ট আস, নিচে দেখুন আরেকটা আছে কন্টাক্ট আস। কাস্টমার কেয়ার কাজ না করলে বাম দিকে যান, বাম দিকের ট্যাবে যান, কন্টাক্ট আস, কন্টাক্ট আস। হ্যাঁ ওই তো হেল্পের নিচে। আপনার তো নেট নাই নাকি? পেওনিয়ার মাই অ্যাকাউন্টে যান দেখি, পেওনিয়ার মাই অ্যাকাউন্ট মানে পরের ট্যাবে, পরের ট্যাবে যান, নিচে যান, এই যে কন্টাক্ট আছে ক্লিক করেন, নিচের কন্টাক্ট আস। আচ্ছা একটু দাঁড়ান, রিসিভ পেমেন্ট, উইথড্র ব্যাংক, মাই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট, মাই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করেন। হ্যালো স্যার, মাই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে নিচে একদম নিচে যান। ওকে দাঁড়ান দাঁড়ান, ওই যে উপরে যান, একটু উপরে যান, দাঁড়ান, রিড আওয়ার ব্লগ, আচ্ছা আস্ক ফর কমিউনিটি। এদের লাইভ চ্যাটের অপশনটা কই? লাইভ চ্যাটের অপশনটা তো এখানেই থাকে। সরাসরি কথা বলা যায় এজেন্টের সঙ্গে। আপনি কি কোনো রিকোয়েস্ট করছিলেন? না, ওয়েট, সাপোর্ট সেন্টার থেকে এখানে আপনার লাইভ account with card FAQ, how do I reset my password, most popular article, customer ID। আচ্ছা হাতের ডান দিকে যান তো দেখি, এই যে পাশে, হ্যাঁ ডানের হচ্ছে আইকন, এটা কি ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি? ওইটা ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা ওই দেখি আমার অ্যাকাউন্টে লাইভের অপশনটা কোথায় আছে, আমি দেখে আপনাকে জানাচ্ছি। হ্যালো স্যার, এখানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে অ্যাকাউন্টের সমস্যা, মাই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করেন। ওকে সাবজেক্টে ক্লিক করেন, হচ্ছে সাবজেক্টে লেখেন যে হচ্ছে আপনি লেখেন ক্যান আই add বা can I add founding source, founding source, SOURCE, source on my Pioneer account। Pioneer, Y এর পরে O হয়, Pioneer account। মানডে থেকে ফ্রাইডে 1 AM থেকে 4 PM হচ্ছে ইস্টার্ন টাইম। সাবমিটে ক্লিক করেন দেখি, মানডে থেকে ফ্রাইডে। আজকে কি বার? আজকে তো স্যার আছে সোমবার। সোমবার সকাল মানে এখানে AM মানে কি রাত, রাত 1টা থেকে 4টা পর্যন্ত। আচ্ছা এখন কি अवेलेबल আছে? সাবমিটে ক্লিক করুন তো দেখি। ক্যাটাগরি প্লিজ সিলেক্ট, ও হ্যাঁ এখানে আরো কিছু সিলেক্ট করে দিতে হবে। মাই অ্যাকাউন্টে যান। ওকে এখানে আপনি লিখুন হচ্ছে ক্লোজ রিপোর্ট অ্যাকাউন্ট, রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করুন।
তারপর রেজিস্ট্রেশনের আন্ডারে আরেকটা আছে, ক্লিক করুন। আরে কোথায় কি ক্লিক করেন এগুলা? স্যার রিসিভ, এই যে হাউ ডু আই অ্যাপ্লাই না, হোয়েন উইল মাই অ্যাপ্লিকেশন বি অ্যাপ্রুভড, এখানে ক্লিক করেন। করছি। করার পরে আপনি যে এখানে এগুলা কেটে দেন, কেটে দিয়ে আমি যে সাবজেক্টটা লিখেছিলাম ওটা লেখেন। Can I add only source? Sir, দেখেন। Can I add funding source? My key has My Payoneer account. জি স্যার, সাবমিট করব? জি। Wait, submit my inquiry. ক্লিক দেব? ওই যে পপ আপ যেখানে আছে সেখানে যান, পপ আপ। স্যার এই জায়গায়? লাইভ চ্যাট। লাইভ চ্যাট কোথায়? মাথার উপরে, মাথার উপরে। হেডার। আচ্ছা, আপনি যে ব্রাউজারটা যে ব্রাউজ করতেছেন সেখানে মাউসের কার্সারটা নিয়ে যান। জি স্যার। মানে আপনি যে নিচে নিয়ে যান। মানে ব্রাউজারের একটা আইকন থাকে না নিচে, ওইখানে নিয়ে যান। ব্রাউজারের আইকন বোঝেন না? ব্রাউজারের যে একটা হচ্ছে লোগো নিচে শো করে, হ্যাঁ। এখানে যে পপ আপ আছে একটা, দেখেন পপ আপটা কি দেখা যাচ্ছে? এই যে দেখেন এই দিকে লাইভ চ্যাট, লাইভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এই যে এটা না, ভুল হয়েছে, আবার ভুল করছেন। আবার পপ আপে যান, একদম ডান দিকে, হ্যাঁ, এখানে ক্লিক করেন। দ্যাট ইজ ইওর ক্যান্সেল করছে। ইউ হ্যাভ লেফট দ্য কিউই, ইফ ইউ স্টিল নিড অ্যাসিস্ট্যান্স প্লিজ ট্রাই ব্যাক লেটার, প্লিজ ক্লোজ দ্য উইন্ডো। আচ্ছা, এটা আবার করেন আপনি। স্যার ক্লোজ করে দেব উইন্ডোটা? হ্যাঁ। আবার ঠিক রাখবো? হ্যাঁ, ঠিক রাখেন, কিন্তু সাবমিটের অপশনটা কি এলিজিবল না, তাই না? না স্যার, আবার করতে বলছি। পেজটা রিলোড দেন। আচ্ছা থাক, এটা কিছু লিখতে হবে না, সাবমিটে ক্লিক করেন। থাকেন এখানে, থাকেন। এটা বড় করেন। ক্যান্সেল কেন? ইউর চ্যাট রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন ক্যান্সেলড, প্লিজ ভিজিট আওয়ার কাস্টমার সাপোর্ট, থ্যাংক ইউ ফর কন্টাক্টিং পেইনওয়ে। ও আচ্ছা, মানে নট অ্যাভেলেবেল, 5 ঘন্টা পরে অ্যাভেলেবেল হবে। ও আচ্ছা, ওখানে নিচে লেখা আসছিল যে এখন কোনো এজেন্ট অ্যাভেলেবেল নাই, 5 ঘন্টা পরে অ্যাভেলেবেল হবে। মানে স্যার বিকেল বেলা থেকে রাত 1টা এই ধরনের টাইম? হ্যাঁ, ওই সময়টাতে আপনি কথা বলবেন। আবার করুন তো দেখি, ওই মেসেজটা পড়ি, আরেকবার পড়ি, কেটে দেন। আপনি যে ইউআরএল এর চ্যাটে গিয়েছেন ওই উপরের মাথার ইউআরএলটা একটু কপি করে দেন তো। হ্যাঁ, এটার ইউআরএলটা
ভাই ইউআরএল। হ্যাঁ জি স্যার মিটে দিচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার মেইল করা যাবে নাকি এখান থেকে? হ্যাঁ মেইল করাও যাবে। মেইল করে ইনস্ট্যান্ট সলিউশন পাবেন না, যে সলিউশনটা আপনার দরকার এখন। সমস্যা নাই, মেবি স্ক্রিনশট দিতে হবে নাকি, ছবি অ্যাটাচ করতে হবে? স্ক্রিনশট কিছুই দেওয়ার দরকার নেই। আপনি যদি লাইভ চ্যাটে কথা বলেন, লাইভ চ্যাটে আপনার প্রবলেম সলভ করে দিবে ইনস্ট্যান্ট। ওকে, দেখা যাবে যে কালকেও কথা বলতে পারবো আমরা, সোমবার একটা তো। আরেকবার ইয়ে করুন তো আপনি, সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওরা তো নাম টাম চেঞ্জ করতে দেয় না, যদি বলেন যে আমার আইডি কার্ডের সাথে আমার নাম ঠিক নাই, এটা তো দেয় না মনে হয়। সিলেক্ট অল ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক ইয়া করেন, আবার আপনি লাইভ চ্যাটে যান। লাইভ চ্যাটে গিয়ে আবার হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ইয়া করেন। ওকে, সাবমিটে ক্লিক করেন। নিচের এসএমএসটা পড়বো। 5 minutes available within 5 minutes. You will have to option to send your inquiry. Is not available within 5 minutes. Nah, thanks for contacting Pioneer. Cancelled. Your chat request has been cancelled. Please visit our support center. Request email response. আচ্ছা, আপনি রাতে একটু ট্রাই করিয়েন। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, নরমালি আপনার অ্যাকাউন্টটা আমি দেখছি কিন্তু কালকে রাতে আপনার অ্যাকাউন্টে ট্রানজাকশন নেওয়া যাবে, আন্ডার রিভিউ রাখছে, সমস্যা নাই, ট্রানজাকশন নেওয়া যাবে কারণ আপনার অ্যাকাউন্টটা তো অ্যাপ্রুভ। জি স্যার, আমার এই শুধু কার্ডটা নরমাল কার্ড সাবমিট করছিলাম তো। হ্যাঁ, স্মার্ট কার্ডটা আপনি দেন নাই, নরমাল কার্ড সাবমিট করছিলেন। জি স্যার, তখন এমনিতেই আছে যে ওই চলে এসেছিল সামনে পায়োনিয়ার, তো ভাবলাম যে একটা অ্যাকাউন্ট করি এমনিতেই, তখন তো ভাবিনি যে এবার আছে ডিজিটাল মার্কেটিং অথবা আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাকাউন্টটা রিমুভ করে দিতে পারবেন। এই যে রিমুভ করে আবার নতুন নাম আমার নামে খুলতে পারবো স্যার? হ্যাঁ, রিমুভ করে আপনি আপনার এনআইডি দিয়ে আবার অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। এটাই বেটার হবে। স্যার জি বলুন, এটা রিমুভ করতে গেলে যে আপনি যেভাবে দেখাইলাম ওইভাবে কথা বলতে হবে। জি স্যার। জি স্যার, এখানে আসবে, এই যে এখানে ক্লিক করেন, রিমুভের অপশন আছে দেখেন, এই যে এখানে বলা আছে মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করেন, মাই অ্যাকাউন্ট। যেখানে ছিলেন সেখানে যান, লাইভ চ্যাটে যান, এখানে গিয়ে মাই পায়োনিয়ার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করেন। এখানে এগুলো দেওয়ার দরকার নেই তো, মাই পায়োনিয়ার অ্যাকাউন্টে থাকেন, ওখানে থাকেন, এখানে দেখেন এই যে রিমুভ, দাঁড়ান, ক্লোজ বা রিওপেন অ্যাকাউন্ট, এই যে ক্লোজ, এখানে ক্লিক করেন। এখানে রিমুভ ফান্ডিং সোর্স, ওটা তো রিমুভ ফান্ডিং সোর্স, ফান্ডিং সোর্স। আমার যে অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা আছে স্যার, ওটাও ভেরিফাইড দেখাইছে, ওটা কি রিমুভ করে দাও? না না, এই যে ক্লোজ রিপন অ্যাকাউন্ট, এখানে ক্লিক করেন, ক্লোজ। এই ক্লোজের আন্ডারে আবার আরেকটা দেখাবে, দেখেন I wish to close my account, এখানে ক্লিক করবেন। স্যার আমি ক্লোজ করে দিতে চাচ্ছি, এটা বেস্ট হবে। I wish to close my, এখানে যদি ক্লিক করার পরে আপনি যে সাবমিটে ক্লিক করেন, তখন আপনি এই সেম এনআইডি দিয়ে আরেকটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন। স্যার আমি ক্লোজ করে দেই এটা। এটা এই যে এখানে আসার পরে আপনি সাবমিটে ক্লিক করেন, দেখেন তো এটা কাজ করে কিনা। আপনার স্ট্যাটাসটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে বারবার, সমস্যা হচ্ছে এটাই।
আপনি যে রিকোয়েস্ট ইমেল রেসপন্সে ক্লিক করেন, এইখান থেকে আপনি যে ইংলিশ টপিকস হবে কি ক্লোজ মাই অ্যাকাউন্ট করে আপনি সুন্দর করে একটা মেসেজ দিবেন যে আমি আপনি একজন প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার, তো আপনি হচ্ছে নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে চান, যে আপনি এই অ্যাকাউন্টটা আপনি রাখতে চান না, তো আপনি সেম এনআইডি দিয়ে আরেকটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে চান, ঠিক আছে? এভাবে সুন্দর করে মেসেজ লিখে একটা, এবং কেন আপনি অ্যাকাউন্টটা রিমুভ করতে চান দেখাবেন যে দেখুন এই যে এখনো রিভিউয়ে রাখছে, তো এই জন্য মূলত আমি অ্যাকাউন্টটা করতে চাই, করে নতুন করে আমি আমার স্মার্ট কার্ড দিয়ে বা স্মার্ট এনআইডি দিয়ে অ্যাকাউন্টটা ওপেন করতে চাই। এই অ্যাড অ্যাটাচমেন্টের জায়গায় আমি ওই অংশের একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দেব। হ্যাঁ, যে রিভিউতে যে রাখছে অনেক দিন থেকে ওই অংশটা এখানে রেখে আই এম নট রোবট করে সাবমিট করে দিবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। ওকে, আচ্ছা স্যার, জি বলুন। স্যার বাইরের ভিডিও দেখে স্যাম্পল পাঠাতে বললো, যে ভিডিও দেখে এতগুলা ভিডিও কেন? স্যার আমি হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিওটা দিয়ে দিছি।